प्रसंगटी है मध्यस्थी प्रार्थना। मध्यस्थी प्रार्थना अनेक थर आम मध्यस्थी प्रार्थनार प्राधान्यता बुझी न मध्यस्थी प्रार्थना द्वारा कौन हो पारे। आज मो अल्प समय रखा चाहे सीमित समय मध्य मध्यस्थी प्रार्थना महत महत कार्य साधन करें। आप देखिए आदि पुस्तक तार 18 पर्व Genesis chapter 18 verse 23 अनंतर अब्राहम निकट को जाए कहले आपण कि दुष्ट सहित धार्मिक को संहार करेंगे। प्रार्थना कौन है जे से सुनिले जे परमेश्वर सदम हमरा को नष्ट करिया पे जाउछथि आ सेठी लोट रहउछथि आ तांको पाई मध्यस्थी प्रार्थना से करूछथि। से कौन कहउछथि जे आपण कि दुष्ट सहित धार्मिक को संहार करे प्रार्थना कले। और 33 पद लिखा जाए से सदा प्रभु अब्राहम को सहित ए प्रकार कथोपकथन समापन करी प्रस्थान कले। अब्राहम करो किंतु जेहेतु एठी आमे देखुछु जे अब्राहम मध्यस्थी प्रार्थना करिसंती। अब 20 पर्व देखि पारिबे 20 पर्व तार 27 पद रे अनंतर अब्राहम प्रभात उठी पूर्वे जो स्थान रे सदाप्रभु को सामने ठिया होइतिले से स्थान रे उपस्थित हेले। से प्रार्थना करिसंती प्रभु जहा करिवे बोली कहितिले ता कोन हैला। किंतु आपण जानी खुशी हेबे जे अब्राहम जे तो पाठस्थान ठिया हेले मध्यस्थी प्रार्थना करे आ लोट रक्षा प्राप्त हो। आमे जहा पाई मध्यस्थी प्रार्थना करितो परमेश्वर सेमान को रक्षा करितो। मध्यस्थी प्रार्थना ताहा करितो इंटरसेसरी प्रेयर रो यह शक्ति जब हम अन्य पाई मध्यस्थी होई प्रार्थना करू आ परमेश्वर हमर प्रार्थना सुनंती आ उत्तर दियंती। एक दिन मान को आपण जहा सब प्रार्थना करूछंती म आपण को कहिबा पाई चाहे जे परमेश्वर आम समस्त ए प्रार्थना गुडी करो उत्तर प्रदान परमेश्वर ताको नामर स्तुति हो ताको नामर प्रशंसा। यदि आप देखिए मोसांक विषय यात्रा पुस्तक तार 32 पर्व एक्सोडस चैप्टर 32 तार 30 रु 32 पद पर्यंत देखले आप जानि परिबे। तो आरो दिन मोसा लोकमान कहिले तुमे माने महापाप करि अछो एबे मु सदा प्रभु निकट रे आरोहण करू अछि जेबे होई पारे तेबे मु तुमान को पाप रे प्रायश्चित करियो। से कोन कहउछन जे होई पारे मु तुमान को पाई प्रायश्चित करिबी। अनंतर मोसा सदा प्रभु निकट फेरी जाई कहले हाय हाय ए लोक माने महापाप करी आपण मान को निमंते स्वर्ण देवता निर्माण करि अछति तथापि एबे तुमे जेबे सबर को पाप क्षमा करिवो जेबे न करिवो तेबे मु विनय करू अछि तुम लिखित पुस्तक रु मोर नाम काटि पका। एटा मध्यस्थी प्रार्थना एटा अछि मध्यस्थी प्रार्थना रो शक्ति। लोक माने पाप करिछन मु कहउतिले आपन को जे लोट ए प्रकार को स्थान रो अछंती जो स्थान टी नष्ट हेबा पई जाउछि से रक्षा पाइबार कोनोसी संभावना नाही। किंतु अब्राहम करो प्रार्थना लोटों को रक्षा प्रभु दूत पठाई ताको सेटु बाहर करके नहीं। एई दिन मान का आपण माने जहां भी प्रार्थना करूछंती मध्यस्थी प्रार्थना करूछंती फास्टिंग प्रेयर अन्य मान को स्मरण करूछंती अन्य मान को रक्षा पाई अनेक विषय पाई प्रार्थना करूछंती प्रभु तार उत्तर देबे।
ଏଠି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୋଶା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା। ଆଉ ମୋଶାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅବହେଳା କରିଥାଉ, ଆମେ ଆଗ୍ରହ ବି ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବା ଦରକାର। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ଥର ଆମେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସ୍ପିରିଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆତ୍ମାଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଜରା ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ, ଏଜରା ତାର 9 ପର୍ବ ତାର 5ରୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣା ମନ ଦୁଃଖରୁ ଉଠିଲି, ମୋ ଦେହରେ ମୋର ଚିରା ବସ୍ତ୍ର ଓ ଜଗା ଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣା ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ମୋର ପଶୁଙ୍ଗାରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି କହିଲି, ଏ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅଛି। ଏ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ ଆଡ଼େ ମୁଖ ଟେକିବାକୁ ବିଷଣ୍ଣ ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବଢି ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଗଗନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରି, ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି। ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ର ସ୍ପିରିଟ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ବଢି ପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏଷ୍ଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏଷ୍ଟର 4 ପର୍ବ ତାର 13ରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଷ୍ଟର ଯହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଉପବାସ କଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିପଥଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ଏଷ୍ଟର କଣ କହୁଛନ୍ତି? 4 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ, ତୁମେ ଯାଇ ସୁସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯହୂଦୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର କରି ମୋ ଲାଗି ଉପବାସ କର। ପୁଣି 3 ଦିନ ଯାଏ ଦିନରେ କି ରାତିରେ କିଛି ଆହାର ଭୋଜନ କର ନାହିଁ କି ପାନ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦାସୀଗଣ ତଦ୍ରୂପ ଉପବାସ କରିବୁ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆମ CNI ଡାଇସିସରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉଠି ଆମେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମାହୋଲଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଗୁଡେ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁଛି। ଯଦି କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗହଣରୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭରସାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁରେ ରହିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଦି ଆପଣ
ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ରୋମିଓ ତାର 9 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 3 ପଦ, ରୋମିଓ 9 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 3 ପଦ, ସେଠି ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ହୃଦୟରେ ଯେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ନିରନ୍ତର ବେଦନା ହେଉଅଛି, ଏହା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ। ମୋର ବିବେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ, ଏପରି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ରହି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳି ଧରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ, ଯେମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି ହଉ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ପଢୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ତାର 7 ପର୍ବ 25 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଭଳି 7 ପର୍ବ 25 ପଦ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସିକ୍ତ ନୟନରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କୁଆଡେ ବେକାରରେ ପଳାଏ ବୋଲି। ବେକାରରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା, ସଦମ ଭଳିଆ ଜାଗାରୁ। ହୁଏତ ଆମର ପରିବାରର କେହି ବା ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସଦମ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ପାପରେ ଥିବା ଜାଗାରେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ଅବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କେହି କାଟୁଥିବେ, ମଶାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଜ୍ରା, ଆପଣ ନେହେମିୟାଙ୍କ ବିଷୟ ବି ଦେଖିବେ, ନେହେମିୟା ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର କଣ କରୁ, ଆମେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ, ନେହେମିୟା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣତେ ବସି ରୋଦନ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ କଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣତେ ବସି ରୋଦନ କଲି ଓ କେତେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳାପ କଲି। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାମରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମେ ମହାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତୁମର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ। ମୁଁ ତୁମ ବିରୋଧରେ ଆମମାନଙ୍କର କୃତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତୁମ ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନର ସପକ୍ଷରେ ଦିବାରାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ତୁମ ଛାମୁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆପଣା ଦାସ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟ ଓ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ। ମୁଁ ଓ ମୋର ପିତୃବଂଶ ହିଁ ପାପ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନେହେମିୟା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
दास भाव आपण मानकु कहिबा पई चाहे जे मध्यस्थी प्रार्थना ए प्रकार को प्रार्थना मु भी आगो भाबुतिली इंटरसेसरी प्रेयर ता होची अननेसेसरी प्रेयर मोर धारणा थिला इधर मु जानिली जे मध्यस्थी प्रार्थना कोन करि पारे मध्यस्थी प्रार्थना द्वारा कोन हेई पारे सेई दिन मु मध्यस्थी प्रार्थना गुरुत्व दे आज आपण मान को सम्मुखरे मु कहिबा पई चाहे आपण मान को चतुर्पार्श्व रे आपण अनुष्ठान रे आपणकर मंडली रे आपणकर सेवा क्षेत्र रे जहा जहा रही छी से सब पई हमन को मध्यस्थी प्रार्थना करबा आवश्यक अछि कारण मध्यस्थी प्रार्थना समस्त परिस्थिति को बदलाई दी समस्त परिस्थिति बदलाई पाउलो अपना लोकमार्ग पई प्रार्थना करिया पई से संकल्प बदल प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्यस्थी प्रार्थना करूछंती एस्टरकर मध्यस्थी प्रार्थना यहूदी जाति को रक्षा करूछि आ मोसाकर मध्यस्थी प्रार्थना इस्राएल मान को रक्षा प्रभु आपण मान प्रति को अनुग्रह करंतु ए दिन मान कर मान जे अधिक रो अधिक समय अन्य मान पय मध्यस्थी प्रार्थना करिबा अन्य मान पय फाटस्थान में ठिया आइबा दया कर आपण माने आपण मान को जीवन रहितबा प्रार्थना रही नियमित भाव में अन्य मान को स्मरण कर जे अन्य माने मध्य आपण प्रार्थना द्वारा लाभान्वित हो पारे आपण प्रार्थना अनेकों को परिवर्तन करे ए दिन मान आपण माने बुझी पारथिबे जे आपण मान जहा सब प्रार्थना करिसेंती रुतर स्वरूप प्रभु महत्वपूर्ण कार्य करिसेंती दया कर आपण माने नियमित भाव में अन्य मान पे प्रार्थना करथिबे प्रभु आपण मान प्रत्येक आशीर्वाद करंतु मध्यस्थी प्रार्थना रो सुफल हमें देखिछु आदि पुस्तक आरंभ होची मध्यस्थी प्रार्थना